नमो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं साधु साधु साधु
How do you distinguish between real Dhamma and not real Dhamma? What the Buddha taught, we have to understand the purpose. The purpose of Dhamma is for us to be free from defilements, to liberate ourselves from suffering. So this is the objective of learning and practicing and realizing Dhamma. So real Dhamma has this objective as well, and real Dhamma has this effect. When we learn and practice real Dhamma, we gradually free ourselves from the defilements that are the causes of suffering. And by so doing, gradually all our suffering also will be reduced over time. Real Dhamma also has the core elements of the Buddha's teachings. For example, the Four Noble Truths, the Noble Eightfold Path, and the law of cause and effect, karma and vipaka, as well as causal conditioning arising, paticca samuppada. So all these are considered essential teachings of the Buddha. Today, many things have been added to the teachings that were originally taught by the Buddha. And some of them might appear very similar or sounds very convincing. It appears like the real Dhamma, but we have to recognize later additions as later additions. The original teaching of the Buddha is more than enough for one to practice and to be free from suffering. So in order to achieve the objective of freeing oneself from suffering, we don't need more of the teachings. We need the original teachings. Many people are learning the Dhamma through social media nowadays, but we have to be very careful. There are a lot of beautiful quotations framed in beautiful pictures, but those quotations may not be the true sayings of the Buddha. They may sound logical, they may sound memorable, they may be very poetic, but the question is, they may not be right at all. So in the social media, many people are taken in by such fake Buddha quotes, and they share it to their friends and family members. So instead of being helpful, sometimes by sharing these fake quotes, it can actually be harmful in the learning of Dhamma. So in order to learn proper Dhamma, we have to access the resources, that is the Pali Tipitaka and the discourses and the sermons given by the Buddha. These are more reliable resources on what the Buddha actually taught. Quotations are very easy to absorb and to share, but we have to make sure that they are sourced from the original discourses of the Buddha. We have to actually be a student of the Dhamma and not just be a student of quotations. There is much information that is available on the internet nowadays, but the treatment of such information is the same. We have to be very careful and circumspect. We have to compare the information available on the internet with the discourses and sermons given by the Buddha. The Pali Tipitaka is actually a very great resource in learning about Dhamma. It is the most ancient, it is the most complete, and scholars nowadays agree that this is the teaching, the original teaching of the Buddha, if not very close to the original teachings. So we have to get access to this Pali Canon or Pali Tipitaka in order to learn the Dhamma properly. Yeah. So whatever we get from the internet, it can be added by people who are non-experts in this area. Anyone can just upload any information onto the internet. So in order to learn Dhamma, it is very useful to learn it from a competent teacher, a knowledgeable teacher, a wise teacher, a practicing teacher, rather than just learning from the internet. Many people also listen to Dhamma talks from YouTube. It is very helpful because at home, we can, at our leisure, listen to talks at any time. We don't have to travel far. We don't have to have access to the teacher. If you are in Indonesia and the teacher is in Australia or in England or in Taiwan, you can access the teachings from the YouTube. But make sure we are following teachings of
reputable teachers that are recognized, that are wise, that are knowledgeable. Again, it is very important to get the real teachings. If you simply follow YouTube talks from anyone, people who may not know the Dhamma, but when they post it on YouTube, we may get the wrong kind of understanding, and that misunderstanding will cause us to regress in our practice. So also very important, besides listening to Dhamma on YouTube, is to have access to a real teacher, to visit a real teacher, to sit close to a real teacher, to ask questions to a real teacher, to have discussion of the Dhamma with a real teacher. So it's not just kalena Dhamma savanang. It is not just to listen to the Dhamma at an opportune time, but it is also kalena Dhamma sakkacha. It is to discuss the Dhamma at every opportunity. The benefit of seeing a real teacher is, of course, we can put questions that have been plaguing our practice. We can have the interaction with the real teacher. We can have interaction with real people. So we can actually see different perspectives to the practice. When we listen on YouTube, a lot of our understanding may not be proper understanding. It may not even be accurate or right understanding. But when we discuss with a teacher, all these understanding can be gradually corrected and our doubts can be cleared. It's true that many people nowadays are looking for success in life. Unfortunately, people have often defined success in worldly or material terms. Many people think that success is by getting recognition from people, getting recognition from peers, winning awards, getting high pay, living a lifestyle which they want, being popular, having authority or influence over others. These are a success according to worldly views. These are quantifiable success, such as the amount of pay or bonuses that we get in life. But the idea of success in Buddhism is more holistic. It is deeper, it is broader, it is more comprehensive than that. Success, according to the Dhamma, is beyond material possessions as well as worldly views. For example, when we have been unwholesome in the past, when we have a lot of desires, and all these desires leads to a lot of craving, and all this craving leads to a lot of stress, we are not successful. We have all this tension, we have all this unhappiness, we have all this suffering. How can we be successful? So if we have all these desires and cravings, and we can gradually, through our learning and understanding of Dhamma, abandon them, reducing them, then we are free from tension, we are free from stress. We become more happy, we become more relaxed. This is the idea of success according to the Dhamma too. So success is by gradually reducing our defilements, such as desires and craving. Success is by overcoming our anger, by overcoming our jealousy, by overcoming our ill will towards others. If we always have this anger, jealousy, and ill will, we cannot be a happy person. An unhappy person we cannot categorize as a successful person. But when we are able to overcome our anger, our jealousy, and ill will, put them all aside, now developing metta or goodwill, developing compassion, developing the capacity to care for others, now our mind becomes wholesome. Now it becomes very relaxed. Now it is full of
joy, then according to the Dhamma, we become a successful person. And in the past, if we have acted foolishly because we have ignorance, now with the development of wisdom, we act with full understanding and responsibility. We have mindfulness and we have awareness. We have knowledge of Dhamma, we have realization, we have right views. That too is successful. So, as a practicing Buddhist, we cannot subscribe to the idea of a material or worldly success alone. That is not true success. Success is in overcoming all the defilements that we have. Success is from moment to moment. The moment we overcome our defilements, that is a successful moment. So this is how success viewed through the lens of Dhamma. To achieve success in a Buddhist way means to apply Dhamma in our daily life. Dhamma is that which lifts us up from states of suffering and unhappiness. That is actually the objective of human existence. Everyone is looking for happiness, everyone is looking for success. So Dhamma is the thing that leads to success. If we remember, if we are mindful, we put Dhamma into our daily life, such as sati, such as mindfulness. With mindfulness comes awareness. We are aware of our wholesome and unwholesome thoughts. We overcome our unwholesome thoughts. We transplant our unwholesome thoughts with wholesome thoughts. Slowly, we establish our virtue, our sila. Slowly, we develop our ability to concentrate, our samadhi. Slowly, we have tranquility. That is when wisdom arises. That is when insight into the Dhamma arises. When insight into the Dhamma arises, this is the successful moment. So if we want to gain success in the Dhamma way, it means to put the Dhamma into the practice so that we establish our virtue, so that we have a tranquil mind, so that we enjoy calmness, so that we enjoy happiness and gladness in the mind, so that our mind is not full of tension and stress, so that wisdom guides us in life with a lot of understanding, with a lot of confidence, with a lot of surety. This is the way to achieve success in life. Many people are looking for happiness. People buy things in order to make themselves feel happy. People go out and have a good meal. People go out and enjoy with friends or go on holiday in order to enjoy happiness. But as Buddhists, we don't only look for happiness. In fact, we have to understand what is happiness. Many people have misunderstood this happiness. They confuse excitement with happiness. What is the difference? Excitement is what you get when you stimulate and when you satisfy the six senses. For example, looking at things that are pleasant, listening to pleasant sounds, tasting food, smelling it, touching something that is nice. All these senses give rise to pleasant feelings. These are called excitement. But many people misunderstand this excitement as happiness. So they keep on looking for all these kind of stimulus in order to keep themselves excited. That is not happiness. Happiness is beyond excitement. Happiness is a sense of well-being, a sense of ease in our hearts, a lack of tension, a lack of stress, a full of tranquility, of calmness. That is the real happiness from Dhamma practice. So firstly, we should not misunderstand excitement as happiness. And even so, we have to see, we have to realize that excitement and even happiness is actually very temporary. They are not permanent and they keep changing. The nature of change is there. So when we feel happy last night, it may not carry forward to this morning. Even when we feel happy in the morning, it may not carry to the evening. Happiness is just ephemeral
or so temporary. We call this the law of impermanence. What we need to develop, therefore, is to go beyond happiness, and that is the achievement of well-being. This sense of well-being is things are all right with me in life. I may not have the most things in life. I may not have the best health in life. I may not have the greatest wealth in life, but I have a sense of contentment. I have a sense of well-being. I have a sense of joy. I have a sense of satisfaction and fulfillment. So this is called well-being. So well-being goes beyond even happiness. And this well-being is what can be experienced after we put Dhamma into practice in our lives. There are many areas of well-beings that we can develop in life. The first well-being is physical well-being. A lot of people are not completely healthy. Yeah. Physical well-being doesn't mean just having a great physique, but physical well-being means being comfortable with the body. We call it kayika sukha. Kayika sukha, or being comfortable in the body, is one of the prerequisites for practicing the Dhamma well. If the body is not physically fit or physically well, we don't feel physical well-being, then it might affect our practice of Dhamma negatively. So in order to achieve this physical well-being, we need a suitable diet. We cannot eat the wrong food. We cannot have too much of the food. We need the nutrition, a balanced, nutritious diet. We need enough rest. Resting must be free from tension. The quality of rest is important. It's not just the length of our sleep, but also the quality of it. We also need suitable exercise, suitable for our age, suitable for our environment. So all these will ensure physical well-being. And physical well-being is something that is very coarse, and many people, whether they are spiritual people or not, they understand the importance of physical well-being. But beyond that, there is also this mind. So when the mind is involved, we also have to talk about the mental well-being. A lot of people are healthy physically, but unhealthy in the mind. Yeah, they might be strong, free from sickness, free from pain, but they are always sad, or they are always dissatisfied, or they are always angry, or they are always feeling depressed. This has to do with mental well-being. So in order to achieve mental well-being, it's very important that the mind establishes right views, right understanding, right thoughts. It is very important that the mind has clear awareness and comprehension. The mind is relaxed, and the mind develops a positive energy. The mind becomes unaffected by all the ups and downs in life. There are lots of things that affect us in life. There are lots of things that don't go our way. There are lots of things that we desire and we cannot get. But if we conduct our mind properly and achieve mental well-being, despite all the ups and downs in life, we can still be okay. We can still be comfortable. We can still lead a very joyful existence. We can still relax. At the end of the day, you can still sleep very well. And whatever crisis you face in the day, by the end of which you know that it is also impermanent, it's going to pass, and do not let that affect us too much in a negative way. So this is mental well-being. Beyond physical and mental well-being, you have other aspects of well-being. For example, well-being in the family, where the family members not just enjoy each other's company, but actually have genuine care and love and concern and respect, genuine understanding, mutual support among the family members. This is a healthy family. And there are ways to achieve that healthy family status. In career also, we can focus on being what you call career well-being. Many people, they think of career success as achieving higher positions or higher pay, but in the process they may not enjoy it. They may not enjoy
corporate life. They may not enjoy the things that they do at work, and this is not career well-being. We must be able to feel joy in doing the thing we have to do for 30 years, 40 years. So career well-being is also an aspect where we need to understand and develop. Beyond social well-being, there's beyond career well-being, there is also social well-being, where we have a positive relationship with our colleagues, with our neighbors, with our friends, with our acquaintances. We are not only living with a lot of selfishness, but we can connect with other people more easily and in a relaxed way. So social well-being is also a very important aspect. And the sixth aspect is called the spiritual well-being, where we ourselves feel at ease, we feel our wholesome qualities, we understand what is virtue, and we are developing all those virtues. And because of that, we don't have a mind that is always tense, always full of remorse, always full of unhappiness. So this is spiritual well-being. So although sometimes we are alone, but we never feel lonely because we have spiritual well-being. So these six aspects are something that we can develop as lay people or as monks or nuns throughout our life and also in daily life. Remember the six well-beings: physical well-being, mental well-being, family well-being, career well-being, social well-being, as well as spiritual well-being. When we enjoy this well-being, it goes beyond happiness also. It gives us contentment, and it gives us tranquility, serenity, and peace. Yeah, anicca is a fact of life. It is one of the three characteristics of existence taught by the Buddha: anicca, dukkha, and anatta. Impermanence, unsatisfactoriness, and non-self. A lot of people use anicca as an excuse not to put in more effort or to shun away from right effort. And this is not a proper understanding of anicca. For example, when they for example, fail in their efforts in studies, and they say, "Oh, this is anicca." Yeah. When they didn't do well in interviews or jobs, they say, "Oh, this is anicca." But when they say that anicca, it is true that that thing is subject to change. There is no certainty. But what do we do to improve the situation? The Buddha taught us about right effort. You know, we need to put in effort in order to understand our situation and to overcome challenges, to make good our situations in life. So we cannot use anicca as an excuse not to apply right effort in life. Yeah. If we have not done well in our exams or in our studies, yes, that is uncertainty. But if we didn't put in effort to revise, to do the homework, to do the assignments, then it is quite certain also that we will not do well in our studies. So we cannot use uncertainty in a certain situation. If we don't do well in our studies, it is due to not having revision, not having done our assignments and homework properly. So in order to really understand anicca, it is not at an intellectual level. It is not where we apply it simply by saying that, oh, this is anicca when we fail. But we have to come from bhavana maya jnana. It is at the deeper level where we realize anicca. Despite all our best efforts, sometimes things are impermanent. They still do not turn out the way we want them to turn out. This is the real understanding of anicca. It is at a different level, at a deeper level. Yeah. So anicca shouldn't give us an excuse not
not to put in the right effort and to give up too easily. Many people are already entrenched in their views, yeah, that if you give dana to a very senior monk, your merits will be greater than if you give dana to a younger monk, or even give dana to a lay person or a lay organization. Um, the fact is, what the Buddha said, the value of the dana can be purified from these two aspects of the giver as well as the recipient. On the recipient side, if the recipient has good sila, a good morality, good practice of mental discipline, good quality of samadhi, and wise, then whatever gifts that is given to such a person will have a higher value in total. A person who is more senior or older may not have developed such values. The Buddha also warned that we should not look down upon young monks. We should not look down upon a small snake. We should not look down upon a young prince. We should not look down upon a small fire, because all these things has their own greatness. So this is a misconception that people may have, and through sharing and discussing with them, slowly people can understand. Yeah, the dana, the value of our giving in total, can also be enhanced by the qualities of the giver. If the giver give without expectation, if the giver give with generosity and compassion, if the giver gives with right views, then the quality of that dana will be enhanced. If the giver is a person with morality, if the giver is a meditator who has cultivated his or her mind, if the giver has wisdom, then the gift also will have enhanced quality. So it's not just on the value of the recipient, but also on the value of the giver that can enhance the total nobility, the quality of the whole process of giving dana. Many people also think that dana should be given to build temples, but the Buddha didn't just state that as a fact. Many people did give aramas, many people did give land or build kutis for the monks, but the Buddha didn't state that this is the highest or the best gift. It depends on the situation. When we don't have facilities, building temples are very important, because that becomes a place where the community comes to appreciate Dhamma, to learn Dhamma, and to practice Dhamma. But when we already have the facilities, then instead of just building the temple, it is perhaps better to build the people. And in order to build people, it is important for the community to support education. And when we support education, that is the time where Dhamma can be properly propagated, educated, it can be properly transmitted. Students can gain an understanding and appreciation of the Dhamma, and this is how the Dhamma can be preserved from generation to generation. Yeah. If we just have a lot of facilities, but we don't have proper education, if we don't give dana to education, then that facilities will eventually just remain as temples or monuments. Where Dhamma is concerned, there is hardly any possibility of preserving it or transmitting it to the next generation. So besides giving dana to support facilities, we also have to give dana to support education. And this is the way Dhamma can benefit a lot more people in future generations to come. How can inspiration lead to transformation? Well, sometimes when we listen to Dhamma talks, or when we read a passage from a sutta or sermon, or when we read a very interesting passage from a book, we feel very inspired. At that moment, we feel that, wow, this Dhamma is so good. I want to
realize the same Dhamma. I want to realize this peace. I want to realize this wisdom. I want to enjoy this bliss, this joy. But it doesn't lead to transformation if that inspiring moment we let it pass without putting it into action. Whenever we feel inspired, it is very important that that moment itself we make a decision and we take action. We have the determination to put that into practice and not let that moment of inspiration go to waste. If the inspiration moment comes and then we just feel happy and joyful, but it doesn't stay there, after some time it fades away, and after it fades away we are back to the mundane state of mind, and that mundane state of mind also may not lead us to much transformation. So whenever we feel inspired, make a decision, take action, and maintain it with discipline and determination so that inspiration can lead us to transformation. When we learn Dhamma, there is a lot of knowledge we can gain. When we read books or listen to Dhamma talks or watch a talk on YouTube, we gain a lot of knowledge. But all this knowledge is frankly not very useful if we don't put it into practice. When this knowledge is not put into practice, they are academic knowledge. We can discuss academically with other people. We can debate with them. Some people even argue over points of Dhamma. But that is not the purpose of Dhamma. In that way, Dhamma, the knowledge, causes one to have more tension, causes one to have more unhappiness because of the attachment to views. The objective of Dhamma and the real value of Dhamma is to release us from suffering, from reducing all these causes of suffering, which is our unwholesome defilements. So, Dhamma knowledge is of little use if we don't practice it. Dhamma knowledge, whatever we know, must be put into practice. And this is the way that leads to realization. Knowledge is different from realization. Knowledge in Pali we call jnana. Yeah. Jnana is what we know about facts, about figures, but realization is what we have internalized. That realization is knowledge from internalization. It is understanding. It is not what we know, but it is what we understand. And in life, we need right understanding. To be free from suffering, right understanding is the key. So once we develop that right understanding with realization, we have gone beyond knowledge. We become a person who is wise. Yeah, so from jnana, knowledge, we now have panya, which is called wisdom. આધ્યાત્મિકતાની
आंतरराष्ट्रीय MSME डेच्या दिवसानिमित्ताने आपण राज्यस्तरीय महिला उद्योजकांसाठी ही कार्यशाळा ठेवलेली आहे. या कार्यशाळेला या निमित्ताने उपस्थित असलेले आणि महाराष्ट्राचं महिला धोरण जे आहे, महिला उद्योजकांसाठीचं धोरण, यामध्ये अतिशय पुढाकार घेणारे आपल्या राज्याचे माननीय मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री सुभाषजी देसाई साहेब, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग विभागाचे राज्यमंत्री सन्माननीय पोटे साहेब, ज्यांनी आता या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटचा नव्यानेच ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरी म्हणून चार्ज घेतलेला आहे, जे आधीही MIDC चे CEO होते, ते सन्माननीय गवई साहेब. हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि उद्योग विभाग मिळून या ठिकाणी घेत आहोत. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची नेहमीच आपल्याला वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये मदत होत असते. या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे सन्माननीय कलंत्री साहेब, रूपा नाईक मॅडम, या ठिकाणी आपण ज्यांचे ज्या महिला उद्योजक आहेत आपल्याशी संवाद साधणार आहेत, तशा कल्पना सरोजी, पूनम सोनीजी, नीनाजी, अर्चना कोचर मॅडम आणि इथे उपस्थित आपण सर्व महिला भगिनी आणि बंधूंनो. मला आठवतं की विकास आयुक्त म्हणून जेव्हा मी पदाचा कार्यभार सांभाळला आणि देसाई साहेबांना भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला पहिली पॉलिसी कुठली आणायची असेल तर महिला उद्योजकांची पॉलिसी, ती बऱ्याच दिवसापासून पेंडिंग आहे. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ही तातडीने कशी आपल्याला पुढे आणता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करावा. मी त्यांना म्हटलं की सर, आम्हाला तुम्ही 3 ते 4 महिन्याचा वेळ द्या आणि भारत देशामधली कुठल्याही राज्याची पहिली महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारी पॉलिसी डिसेंबर 2017 मध्ये आम्ही ही जाहीर केली. आणि त्यामध्ये जसं मी म्हटलं की सन्माननीय देसाई साहेब तसेच आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय फडणवीस साहेब यांचा फार आग्रह होता की महाराष्ट्रामध्ये, आपण महाराष्ट्राला प्रगत राष्ट्र असं म्हणतो, परंतु महाराष्ट्रामध्ये महिला उद्योजकांचे प्रमाण आपण जर बघितलं तर ते 9% एवढं आहे. नॅशनल ऍव्हरेज जो आहे हा 12% वर आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मात्र ते कमी आहे. ही जरी कमी व्हावी आणि महाराष्ट्रामध्ये महिला उद्योजकांचं प्रमाण जे आहे हे 9% वरून कमीत कमी 20% पर्यंत नेण्यात यावं, याकरिता म्हणून मग ही महाराष्ट्रात राज्यातील महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण जे आहे ते जाहीर करण्यात आलेलं आहे. या धोरणामध्ये आपण जेव्हा विचार करतो, छोट्या छोट्या उद्योजकांसाठी बऱ्याचशा सोयी सुविधा ज्या आहेत त्या आम्ही दिलेल्या आहेत, परंतु ही ज्या सोयी सुविधा आम्ही दिलेल्या आहेत ह्या फक्त महिला उद्योजक आणि अशा कंपनीज ज्यामध्ये महिलांचा भांडवली, त्यामध्ये फायनान्स, शेअर्स हे 100% आहेत, त्या उद्योजकांसाठी हे लागू होणार. एक. दुसरं की त्या युनिट्स मध्ये 50% वर ज्या आहेत त्या महिला कामगार असायला पाहिजे. असे काही नियम जे आहेत ते आम्ही याकरिता बनवलेले आहेत, जेणेकरून या उद्योग धोरणाचा फायदा हा महिला उद्योजकांना जास्तीत जास्त व्हावा आणि महिला कामगारांनाही तो जास्तीत जास्त व्हावा, हे त्यामागचं धोरण आहे. आणि विशेष म्हणजे या धोरणामध्ये एक सगळ्यात महत्वाची जी बाब आम्ही अधोरेखित केलेली आहे ती म्हणजे की जी आपली कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट असेल तर महिला उद्योजकांसाठी आपण त्यामध्ये 35% पर्यंत कॅपिटल सबसिडी देण्याचं अतिशय महत्वाचं धोरण जे आहे ते महाराष्ट्राने यामध्ये घेतलेलं आहे. आणि हे करीत असताना हे रक्कम म्हणजे आपण जर जवळपास 3 कोटीचाही प्लांट आपण जर उभारला तरी सुद्धा आपल्याला 1 कोटी पर्यंतची कॅपिटल सबसिडी जी आहे ती या धोरणामध्ये पहिल्यांदाच महाराष्ट्र शासनाने केलेली आहे.
त्यामध्ये आपण विजेचाही एक खूप मोठा प्रॉब्लेम असतो, कारण कुठलेही मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट म्हटल्यानंतर कल्पना सरोजी या ठिकाणी आहेत कमानी ट्यूब्सच्या, तर कुठलाही विजेचे जे दर आहेत ते आपल्याला फार जास्त प्रोडक्शन कॉस्ट मध्ये त्याचा फार मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे जे वेगवेगळ्या एरिया आहेत, मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पट्ट्यामधलेही काही ठिकाणी या विजेच्या दरावर 2 रुपये प्रति युनिट जी आहे ती सूट देण्यात येईल आणि बाकी कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये 1 रुपया प्रति युनिट जी आहे ती सूट देण्यात येईल. अशी पॉलिसी अशी सूट कुठल्याही अन्य धोरणामध्ये नाही. याकरिता आपण बँकेकडून आपण जे व्याज घेता, बँकेकडून जे आपण लोन घेतो त्याच्यावर सुद्धा 5% पर्यंतच सूट जी आहे ती राज्य शासनाने देऊ केलेली आहे. या सगळ्यांचा व्हेंचर कॅपिटलचा फंड सुद्धा आपण आता उभारणार आहोत. आपल्याला जर परदेशामध्ये जायचं असेल तर ते दौरे सुद्धा जे आहेत ते शासनाच्या मार्फत त्याच्याकरिताही अनुदान जे आहे ते देण्यात येणार आहेत. आपले काही पेटंट्स असतील ते पेटंट्स फाईल करायसाठीच सुद्धा प्रोसेस जी आहे ती आम्ही सुलभ करून त्याकरिता सुद्धा अनुदान जो आहे तो देणार आहोत. इथे आम्ही आपल्या सर्वांकरता माहिती पुस्तिका जी आहे ती आपल्या सर्वांना सर्क्युलेट करण्यात येईल. त्यामध्ये डिटेल्स असतीलच. कार्यक्रम मला थोडासा वेळ झाल्यामुळे आणि माननीय मंत्री महोदयांनाही पुढे जायचं असल्यामुळे मी थोडासा आटोपत घेत आहे. यानंतरचेही सेशन जे आहेत आपण यशस्वी उद्योजिका या ठिकाणी आलेले आहेत अँड दे वुड बी टॉकिंग टू यू ऑन डिफरंट इश्यूज. काही त्यामधल्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री मधल्या आपल्याकडे आहेत, फॅशन डिझायनिंग मधल्या आहेत, कपड्यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मधल्या आहेत, बॅग्स मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये या ठिकाणी आहेत. त्या सगळ्यांचा फायदा आपल्याला सर्वांना होईलच असं मला या ठिकाणी वाटतं. आणि सरांना मी सांगू इच्छितो की हे या ठिकाणी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या मार्फत त्यांच्या मदतीने आपण हे करीत आहोत. असेच सेमिनार्स जे आहेत हे राज्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपण करणारच आहोत. डिसेंबरमध्ये आपल्याला सर माहित आहे की पोटे साहेबांनाही माहित आहे, त्या ठिकाणी आपण आले होते की नागपूरला सुद्धा आपला खूप चांगला महिला मेळावा त्या ठिकाणी आपण केलेला आहे. यामधून आमची इच्छा हीच आहे की जास्तीत जास्त महिला उद्योजक तयार व्हावेत. आमची एक मैत्री म्हणून एक नवीन ऑनलाईन पोर्टल आहे. त्यामध्ये कुठल्याही महिलांना कुठल्याही प्रकारची माहिती पाहिजे असेल तर कृपया आपण त्याच्यावर आम्हाला एक ईमेल पाठवावा. त्याची नक्कीच दक्षता जी आहे ती आम्ही घेऊच. आणि आपल्याला लागणाऱ्या कुठल्या परमिशन्स आहेत, युनिट सुरू करायचं असेल तर काय आपल्याला पाहिजे आहे, किती डिपार्टमेंट्स इन्व्हॉल्व त्याच्यामध्ये राहतात, ही सर्व माहिती आणि आपल्या पॉलिसीज काय आहेत याची सर्व माहिती आम्ही त्या मैत्रीच्या वेब पोर्टलवर जे आहे ते टाकलेली आहे. त्याचाही आपण फायदा घ्यावा. कारण उद्योजकांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या निर्देशाप्रमाणे आणि सुभाष देसाई साहेब याचा आढावा जो आहे तो नेहमी घेत असतात. हा ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जो आहे त्याच्याकरिता म्हणून आम्ही हे पोर्टल जे आहे ते निर्माण केलेलं आहे. त्याचाही फायदा आपण सर्वांनी घ्यावा. आणि यापुढे या मैत्रीमध्येच आम्ही एक विशेष सेल जो महिलांसाठी आहे तो स्थापन आम्ही केलेला आहे. त्यामुळे आपण पुढे यावं आणि ही शासनाची जी योजना आहे हे वेगवेगळे यामध्ये आपल्याला ज्या वेगवेगळ्या सोयी सुविधा दिलेल्या त्याचा सर्वांनी फायदा घ्यावा. एवढंच या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद. नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और द सीएसआर जर्नल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, हर्षदीप कामले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज कितना डेवलप हुई है और उसका फायदा आखिरकार किन किन लोगों तक हो रहा है। कामले साहब, बहुत बहुत स्वागत है द सीएसआर जर्नल में। आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में किस पायदान पर खड़ा है? महाराष्ट्र में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आंकड़े देखते हैं और प्रोडक्टिविटी देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसका 15% जीडीपी जो है ये महाराष्ट्र ही कंट्रीब्यूट करती है। एक दूसरा, पिछले साल भी अगर आप देखते हैं
तो उसमें लगभग जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आया था, उसका 31% जो है ये महाराष्ट्र में ही हुआ है। और हम लोग अगर महाराष्ट्र स्टेट का इंटरनल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र ये बाकी राज्यों से काफ़ी आगे है। मतलब जो बाहर हम हमेशा बोलते रहते हैं कि महाराष्ट्र का इंडस्ट्रीज में महाराष्ट्र का पोजीशन जो है ये हमेशा अव्वल नंबर का रहा है। यहाँ का इकोनॉमी जो है इज एज ऑफ नाउ इज मोर देन $400 बिलियन। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ये भारत देश में किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि महाराष्ट्र ये पायदान पे नंबर 1 पे ही खड़ा है। दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, आप भी दावे कर रहे हैं, पायदान एक पर है। लेकिन अगर जो हम बात करें अर्थव्यवस्था की, उस गरीब की, उस आखिरी और उस निम्न तबके के लोगों की, तो ये जादुई आंकड़े आखिरकार उन लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पाता? अगर जो हम बात करें भुखमरी की, कुपोषण की, महाराष्ट्र के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर आज भी लोग भूखे सोते हैं। तो आखिरकार ये जो आंकड़े हमारे सामने महाराष्ट्र सरकार हमेशा पेश करती है, वो क्यों उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता? उन लोगों के विकास में ये आंकड़े क्यों नहीं ठीक से कारगर साबित होते हैं? जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की और उससे हो रहा है जो विकास की, तो हम ये समझना चाहिए कि इंडस्ट्रीज डेवलप कहाँ पे होती है। तो इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप होती है जहाँ पे उनको एक रॉ मटेरियल मिलता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो है वो जहाँ पे अच्छी है, तीसरा स्किल्ड लेबर जो है वो कहाँ पे उनको अच्छा मिलता है। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमें महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उस वो इन चीज़ों के अगल-बगल में हो रहा है। आप ये बोल रहे हो कि ये महाराष्ट्र का इतना नंबर 1 है, जीडीपी में अग्रसर है, तो इसका फ़ायदा जो है वो कॉमन मैन को आखिर के लोगों को पहुँच रहा है कि नहीं? आपने जो पर्टिकुलरली बोला कि कुछ एरिया में लोग जो है वो भूखे सोते हैं, उनको ये इसका बेनिफिट अब तक नहीं मिला है। आप जिस एरिया की बात करते हैं, कोई भी स्टेट रहे, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है। कुछ एरियाज़ हमारे पास में जो ट्राइबल फॉरेस्ट के अंदर वाले जो एरियाज़ है, वो एरियाज़ हमारे पास में हैं। लेकिन वहाँ पे भी भूखे सोते हैं इस बात को मैं मानता नहीं हूँ, मान्य नहीं करता। बच्चे कुपोषित है इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कुछ ट्राइबल एरियाज भी दुर्गम भाग जिसको हम बोल सकते हैं वो अति दुर्गम भाग भी महाराष्ट्र में आता है, जिसमें नंदुरबार का छोटा सा इलाका है, अमरावती के पास में मेड़घाट का छोटा सा इलाका है। ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जो काफ़ी दुर्गम भाग में है, और वहाँ पे हो सकता है कि सुविधाएँ गवर्नमेंट की जो है, जैसे हम आईसीडीएस की भी स्कीम चलाते हैं, जो महिला बाल विकास के लिए आंगनवाड़ी रहती है, तो इस गाँव में भी आंगनवाड़ी है। लेकिन जैसे नंदुरबार का उदाहरण दिया मैंने, 1-2 विलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे बारिश के टाइम वहाँ पे पहुँचना मुश्किल जाता है। तो हो सकता है कि उस कारणवश कुछ ऐसी बातें हो गई होगी, लेकिन आदमी भूखे सोते महाराष्ट्र में, इस बात को मैं नहीं मानता। महिला सशक्तिकरण की बात अगर जो हम करें तो महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप लोगों ने एक पहल की है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? ये काफ़ी अच्छा महाराष्ट्र का इनिशिएटिव रहा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज़ स्टेट है। उसके कारण यहाँ पे नए-नए प्रयोग जो है हम लोग करते रहते हैं, ताकि प्रोग्रेसिव लुकिंग और आगे आने वाली जो ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं। उसी के साथ में सोशल सेक्टर्स पे भी महाराष्ट्र में हमेशा ध्यान दिया जाता है। हमने जब ऐसा पाया कि महिला उद्योजक जो है, इनकी संख्या पुरुषों से काफ़ी कम है, तो इसके लिए हमने ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी जो है, उसको आगे लाया है, और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि महाराष्ट्र ये अकेला ही राज्य, जैसा आपने कहा, जिसने ये पॉलिसी लाई। हमने बैक एंड सब्सिडी वाली स्कीम जो है, वो खास करके ये महिला एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए दी है।
जिसमें अगर वो खुद का यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर शुरू करते हैं तो उनको लगभग 1 करोड़ रुपए तक की बैक एंड सब्सिडी जो है हमने हमारे ये स्कीम के अंदर में लाई है। मुझे लगता है कि इसके कारण ये महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी स्टेप है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, मेक इन महाराष्ट्र बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मुंबई में आए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। क्या कहेंगे आप? क्योंकि दावे बहुत किए गए, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के दावे किए गए, लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि महज 4% इन्वेस्टमेंट आया। इतना ज़्यादा गैप? पहले तो हमने ये समझना चाहिए कि जब हम लोग बोलते हैं कि 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इंटेंशंस लोगों ने दिखाए हैं, तो पहली बात तो ये है कि 8 लाख करोड़ जो है ये एक दिन में इन्वेस्ट नहीं होता है। जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ रहती है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे पास में है, जैसे जिसमें कमिट किया गया था कि लगभग हम लोग 50,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो कोई भी एक प्रोजेक्ट जिसमें 50,000 करोड़ लगते हैं, 10,000 करोड़ लगते हैं, वो एक दिन में नहीं लगते। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जो हम लोग जब एमओयू साइन करते हैं उनके साथ में, तो उसमें हम उनको लगभग 10 साल तक का जो है वो इन्वेस्टमेंट पीरियड देते हैं। और ये जो आप 8 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, ये एमओयू हो गए हमारे, और धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट उनकी चालू है। अलग-अलग लेवल पे ये अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसके कारण आपको जो है फिगर अभी जितना इन्वेस्ट हुआ है वो कम दिख रहा है, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने अभी लैंड खरीदी हुई है, कुछ लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन में गए हैं, कुछ लोग अभी अंडर प्रोडक्शन हैं। तो ये मिला के हमारा जो हमारे पास में जो फिगर है, तो उसके हिसाब से लगभग 30% के ऊपर, आप 4% की बात कर रहे हैं, लगभग 30% के ऊपर यूनिट्स जो है, उन्होंने ये अलग-अलग स्टेज पे ऑलरेडी उनके काम चालू है। यानी कि हम तो 10 सालों में ये मान लें कि पूरा 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? पूरा 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 10 साल में हो जाएगा कि नहीं, ये मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाते। ऐसे भी हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र की तरफ देखते हुए और यहाँ का पिछला अगर हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिगर 8 लाख करोड़ के ऊपर भी आगे 10 साल में ज़रूर क्रॉस हो जाएगा। डेवलपमेंट की बात आप लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट जो है, वो समाज पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर जो हम बात करें, तो सीएसआर फंड करोड़ों में आता है इंडस्ट्रीज़ द्वारा समाज के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाक़ई में समाज हमारा बदल रहा है सीएसआर फंड को लेकर खासकर? अ, सीएसआर फंड्स जो है ये अभी तो कंपल्सरी भी है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है कि बहुत सारी कंपनीज़ खुद ही ये सोशल एक्टिविटीज़ जो है उसमें करते रहती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया है, सीएम साहब के अंडर ही वो इनिशिएटिव है, जिसके कारण ये सीएसआर फंड भी, कुछ फंड्स जो है वो सीएम फंड्स में जमा हो जाता है, और उसके थ्रू फिर अलग-अलग एक्टिविटीज़ जो है वो अभी ली जा रही है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटी चालू हुई है, उसमें काफ़ी हद तक सीएसआर फंड्स जो है, वो सीएसआर फंड काफ़ी हद तक उसमें जा रहा है। और ये लेकिन हमें और थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने जो मुद्दा उठाया ये बहुत सही मुद्दा है। हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएसआर फंड जो है, ये सोसाइटी की तरफ कैसे जाए, क्योंकि सोसाइटी के कारण ही बिज़नेस जो है वो ग्रो हो रहा है। खरीदने वाले कस्टमर भी सोसाइटी के, तो उनके ऊपर ये सीएसआर फंड कैसे अच्छे ढंग से उसको स्ट्रीमलाइन हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ज़रूर ध्यान देंगे। बताओ, डेवलपमेंट कमिश्नर आपसे जानना चाहेंगे, सीएसआर की बातें हम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया है कि हाँ, जो फंड है वो सही तरह से इस्तेमाल हो और सही लोगों तक पहुँचे? और अगर जो आजकल देखा जा रहा है, तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस फाउंडेशन एक बना लिया गया है, उसके तहत, यानी कि रिलायंस कंपनी पैसे कमा रही है, उसी फाउंडेशन के तहत पैसे भी खर्च कर रही है, यानी कि घर का पैसा घर में ही रह जा रहा है। इस तरह की चीज़ें सिर्फ रिलायंस ही नहीं, बल्कि अडानी, अंबानी, तमाम ऐसे घराने हैं जहाँ पर होता है। तो इसको लेकर कुछ नकेल कसने की बात आप द्वारा की जा रही है? नहीं, कैसा है कि
इसमें कोई रोक है नहीं कि कौन अपना फाउंडेशन बना सकता है या नहीं बना सकता है। लेकिन गाइडलाइंस जो है, वो गाइडलाइंस हमने ऐसी दी हुई है कि ये सीएसआर का जो फंड है, वो कहाँ-कहाँ पे आप खर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी आपने 1-2 इंडस्ट्रीज़ की बात की है, बिज़नेस हाउसेस की बात की है, लेकिन उनके ऊपर भी ये बंधन लगा हुआ है कि वो इस पैसे का उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे स्कूल बनाने के लिए इसको उपयोग में ला जा सकता है, कुछ टॉयलेट्स बनाने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ जो एक्चुअली कम्युनिटी बेस्ड ही है, कम्युनिटी के लिए ही है, उसके लिए अगर ये बिज़नेस हाउसेस पैसे खर्चा कर रहे हैं, उनके फाउंडेशन के थ्रू भी, तो भी उसमें मुझे कोई हर्ज लगती नहीं। लेकिन हम बिल्कुल इस पे नज़र रखते हैं कि ये सीएसआर का भी फंड जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में जाए। इसके ऊपर वॉच जो है हमारा रहता ही रहता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी है जिसमें गवर्नमेंट के साथ में मिलके भी इन बिज़नेस हाउसेस ने अच्छे काम जो है किए हुए हैं। सीएसआर जर्नल से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हर्षदीप कामले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, बता रहे हैं कि सीएसआर फंड से न सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि समाज में भी बहुत उम्दा बदलाव किया जा रहा है। कैमरामैन सत्यदेव के साथ राहुल देव शर्मा, द सीएसआर जर्नल, मुंबई। पिंपळ वृक्ष कितीही मोठा झाला तरी त्याची मूळ जमिनीत खोलवर रुजतात आणि धरून ठेवतात मातीला घट्ट. तसंच आपलं व्यक्तिमत्व, आपली कीर्ती वाढली. साहेब आपण मोठे झालात पण आजही आपले पाय जमिनीवर आहे. आपल्या कृतीमधून हीच प्रचिती आपण दिली. शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आपली सहमत, त्यासाठी आपण घेतलेला निर्णय याच वृत्तीचा परिचय होता. औरंगाबाद महानगरपालिकेत सन्माननीय आयुक्तपदी आपण केलेले कार्य ना आम्ही विसरू शकतो ना या शहरातील नागरिक. आपल्या विशिष्ट शैलीने आपण आपल्या कार्याचा कसा उमटवला. कार्यकाळ फार मोठा नसेल पण आपल्या महत्वाच्या निर्णयामुळे शहरातील पायाभूत सुविधांची नांदी झाली. समांतर जलवाहिनीसारखा जटिल विषय आपण कुशलतेने हाताळून हा प्रकल्प प्रभावित केला. ही गत वर्षातील महानगरपालिकेची मोठी उपलब्धी आहे. यासोबतच भूमिगत मलनिस्सारण वाहिनीसारखा प्रकल्प आपण नेत्याने सुरू करून दिला. सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगला तर प्रशासनात नागरी विकासाच्या योजना कशा कार्यप्रवण होतात यातील उत्तम उदाहरण आपण घालून दिले. त्यातून आपण आपल्या कुशल प्रशासनाची अनुभूती आम्हाला झाली. औरंगाबाद महानगरपालिकेचे कर्मचारी अधिकारी यांच्या वतीने हा समारंभ आयोजित करताना आपल्या पदवीचा आनंद आहे, पण निरोप देताना रुखरुखी आहे. साहेब, आपल्या कार्यकाळात अधिकारी कर्मचारी वर्गाला वेळेवर आणि कधी कधी सुट्टी असेल तर वेळेच्या आधीही वेतन देण्याची आपली तत्परता आम्हाला अधिक भावली. कर्मचारी समोर ठेवत प्रशासन गतिमान राहील याची आपण काळजी घेतली. आपल्या कार्यकौशल्याने औरंगाबाद महानगरपालिकेने अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले, ज्याचा शहराला लाभच होईल. आपल्या कार्यकाळाला स्मरणात ठेवताना आपल्या भावी आयुष्याला शुभेच्छा आणि निरामय जीवनाच्या कामाला शहर कुलकर्णी उभा. मी शिक्षण विभागामध्ये मे 2013 मध्ये रुजू झालो. त्यावेळेस साहेब फेब्रुवारीपासून त्या ठिकाणी आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. साहेब, मी आल्यावर साहेबांनी माझं स्वागत केलं आणि शिक्षण विभागामध्ये आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, चांगलं काम आपल्याला करायचं आहे आणि तुम्ही शिक्षण विभागाचे अधिकारी आहात, त्यामुळे माझं स्वागत करून त्यांनी या शिक्षण विभागामध्ये कार्य करण्यास सुरुवात केली. अनेक योजना त्यांच्या मनामध्ये जे काही होत्या ते माझ्या समोर त्यांनी ठेवल्या आणि आम्ही त्याचं नियोजन केलं. खरं पाहिलं तर शिक्षण विभागामध्ये महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामध्ये काम करताना
इतर जे विभाग आहेत ज्याला प्राधान्य द्यावं लागतं आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होतं असे अनेक महानगरपालिकेमध्ये होत आहे. परंतु औरंगाबादच्या महानगरपालिकेमध्ये सन 2013-14 मध्ये साहेबांनी एवढं लक्ष दिलं की आम्ही जी गुणवत्ता वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न आम्ही सुरू केले. खरं पाहिलं तर जी बिघडलेली घडी होती ती दुरुस्त करण्यामध्ये खूप अवधी लागणार आहे. परंतु मी छोटासा प्रयत्न 2013-14 या शैक्षणिक वर्षामध्ये सुरू केला आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल, त्यांना RT ऍक्ट नुसार त्यांना दर्जेदार शिक्षण कसं मिळेल या भावनेतून साहेबांनी त्याला खूप आम्हाला प्रोत्साहन दिलं. विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळून विद्यार्थ्यांमध्ये बसून जे विद्यार्थ्यांची जाता वर्गामध्ये साहेबांनी वेळोवेळी विजिट देऊन माध्यमिक शाळा परीक्षेचा निकाल हा कसा उंचावेल यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू केला आणि त्यासाठी खूप काही आम्ही केलं आणि त्याचा निकाल जो आहे तो मार्च 14चा जो निकाल लागला त्यामध्ये संपूर्ण शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळा आहेत आणि महानगरपालिका शाळेमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण मिळू शकतं हे सर्व जनतेला कळालं. काल नागरी सत्कार जो झालेला आहे सरांचा त्याच्यामध्ये प्रशासन म्हणून एक पुस्तक काढलेलं आहे ते गौरव ग्रंथ. त्याच्यामध्ये मी माझं मनोगत पूर्ण मांडलेलं आहे. याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे या पुस्तकामध्ये मी सगळं लिहिलेलं आहे. फक्त एक मी मेन्शन करू इच्छिते कांबळे सरांचा गुण जो मला वैयक्तिक खूप आवडलेला होता जो मी पुस्तकात लिहिलेला आहे की सरांचा सेन्स ऑफ ह्युमर खूप चांगला आहे. म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा ते जॉईन झालं तेव्हा तर ते फार हसवायचे म्हणजे अतिशय जॉली मूड मध्ये आणि अगदी इनोसेंटली ते काही जोक करायचे आणि मी म्हणजे हसवून टाकायचे सगळे. पण नंतर ते कामाच्या व्यापामुळे मला थोडस सिरियस नेचर झालं सरांचं. पण जेव्हा ते जॉईन झाले तेव्हा ते फारच हसले आणि आनंद बाकीचे मला ऑफिसर्सना सगळ्यांना बोलायचं असेल त्यामुळे मी जास्त वेळ घेत नाही. सगळ्यांना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा देत. निरोप समारंभ तसा हा थोडासा आवेगाचा आणि एक गंभीर स्वरूपाचा असतो, परंतु त्याबरोबर वेलकम सुद्धा आपण या ठिकाणी ठेवलेला आहे. नवीन जे विद्यमान आयुक्त साहेब आहेत हा एक योग आपण साधून हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. साहेबांना निरोप देत असताना सर्वांना आपल्या प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना याबरोबर नागरिकांना सुद्धा थोडं हे वाटलं की साहेबांनी जे काम केलेलं आहे ते खरोखर अत्यंत कष्टाचं आणि महत्वपूर्ण काम जे त्यांच्या हातून झालेलं आहे. जे काही प्रश्न मार्गी लागायचे राहिलेले होते त्याबद्दल सर्वांनाच एक महत्वपूर्ण आणि हा एक निरोप अचानक झाला काय असं वाटत होतं. ह्या साहेबांच्या सहवासामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळालेल्या आहेत. त्यांचा शिस्तपणा आणि एकच मला शब्द सांगितला होता साहेबांनी 14 एप्रिलला मला मेसेज पाठवला, आत्मदीप व्हावं, स्वतःचा विकास स्वतः तुम्ही करावा, तो फार मी मनात जाणून ठेवलेला आहे. अशाच प्रकारचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभलेलं आहे आणि याही पुढे विद्यमान आयुक्त साहेब सुद्धा अनुभवी आहेत, दीर्घ अनुभवी आहेत. आमच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वांना सांभाळून घेऊन आमच्या काही चुका झाल्या तरी ते आम्हाला दर्शवून आम्हाला सांभाळून घेतील. आम्ही सुद्धा साहेब जे आदेश देतील त्याचं पालन करू. मी प्रथमतः कांबळे साहेब ज्यावेळी या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये रुजू झाले त्यावेळेस माझ्याकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राचा संशोधन केंद्रामध्ये ज्यावेळेस कांबळे साहेब पाहणीसाठी आले संपूर्ण संशोधन केंद्र पाहिलं. या संशोधन केंद्रामध्ये कुठल्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी चालतात संपूर्ण माहिती नाही आणि बऱ्याचशा कालावधीमध्ये त्यांनी त्याचे साहेबांनी विशेष तरतूद सुरू केली. आज जर बघितलं सन 1991 जेव्हा संशोधन केंद्र उभारणी केली त्यावेळेस आणि आताच्या वेळेस बराचसा बदल कांबळे साहेबांमुळे दिसून येईल. I'd like to speak few words toasting my luck, being thankful for everything we have today in municipal corporation. We owe all this
to the strenuous efforts of our Commissioner, Dr. Harshadip Kaur. He has taken a lot of efforts. I have seen him working about 10 to 12 hours. And the most important thing which I want to say, that in the history of Aurangabad Municipal Corporation, I have never seen any projects costing to the tune of about 1200 crores, which is being manned and which is being going on in Aurangabad Municipal Corporation today. This is the greatest achievement which I am seeing, sir, in 30 years. About 1200 crores projects which is being sanctioned, which is being manned by Aurangabad Municipal Corporation. आज बोलायला मला सांगण्यात आलं म्हणून बोलतोय. मी सरांना जॉईन झाल्यावर माझ्या नावाचा फोटो आणि बाहेर आले होते की सस्पेंड करा म्हणून. म्हणलं आले आपला नंबर आहे सस्पेन्शन मध्ये. सर असं तितक्यात एक मोठं डेलिगेशन आलं आणि सांगितलं की सर त्या ऑफिसर हिटलर सारखा वागतो बाहेर, याला सस्पेंड करा. असं इथं घर तोडलं, हे तोडलं. आणि ती फाईल बघितली सरांनी. म्हणलं आज आपला संध्याकाळी नंबर आहेच. पण त्यांनी ती फाईल बघितली, 2 मिनिटात सांगितलं की फाईल फेकून गेली बाजूला आणि गो अहेड म्हणून सांगितलं. नंतर सर म्हणलं मी माझ्या डिपार्टमेंटला वापस जातो, हा ऍडिशनल चार्ज आहे. पण नाही म्हणजे तू कर काम. आणि मी एका शब्दात सांगेल, सर म्हणजे परमनंट ऊर्जेचं केंद्र आहे आणि ती जेव्हा जेव्हा तिथे जाते ते ऊर्जा त्यांच्यापासून नक्कीच लोकांना मिळेल. आम्हाला सुद्धा मिळालेली आहे आणि म्हणूनच माझ्यासारखा सर्वसामान्य अधिकारी चांगलं काम करू शकला. माझ्या परीनं माझं सरांचं स्वागत आहे आणि मी माझ्या साहेबांकडे जेव्हा जेव्हा जायचो तेव्हा तेव्हा मोठमोठे बिल्डर्स याच्या त्याच्या चिठ्ठ्या यायच्या, पण साहेब कधीही त्या लोकांना बोलवत नसत. जे दिन दुबळे आहेत, गरीब आहेत, त्यांनाच विशेष करून ते बोलवायचे. हा एक साहेबांचा खूप चांगला गुण मी ऑब्झर्व केला. त्याच्यानंतर त्यांची गोरगरिबाविषयीची जी कळकळ होती ती नेहमीच मला दिसायची. कारण माझ्याकडे वर्ग 4चा आस्थापना विभाग असल्यामुळे ते नेहमीच आस्थापनाविषयक बाबीबद्दल माझ्याशी चर्चा करायचे. आणि लाड समिती आणि अनुकंपा ते म्हणायचे की 24 तासामध्ये ते तयार करून आणा, सगळ्या समिती सदस्यांच्या सह्या घ्या आणि ऑर्डर तुम्हाला 24 तासाच्या आत पाहिजे आणि ते फ्लॅश झाले पाहिजे पेपरमध्ये आणि आपल्या नोटीस बोर्डवर सुद्धा ते फ्लॅश झाल्या पाहिजे आणि 24 तासामध्ये ते ऑर्डर इश्यू करायला पाहिजे असं म्हणायचे. आणि ते 24 तासामध्ये आम्ही पण ऑर्डर इश्यू करून टाकायचो. आणि 1 नाही 2 नाही 60 ऑर्डर एका वेळेस आम्ही इश्यू केलेले आहेत. तर हे त्यांचा आम्हाला खूप पाठिंबा असायचा त्या कामानिमित्त. आजच्या या फेअरवेल फंक्शन आणि वेलकम फंक्शनला आपण सर्व एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. अशा चांगल्या रम्य रात्री आपण सगळेजण रम्य ठिकाणी आपण उपस्थित आहोत. जास्त काही बोलणार नाही, फक्त एक काही बेंचमार्क असतं अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत. तर कांबळे साहेबांच्या बाबतीतले मला हे म्हणजे तसं दुर्भाग्य समजेल माझं. आणि जसं मी साहेबांना बोलले होतो पहिल्या दिवशी जेव्हा आलो त्या दिवशी माझे जे काही बोलणं झालं त्यावेळेला मी बोललो की इतकं नाव ऐकलेलं असताना, कारण मी ज्या ठिकाणी होतो तिथं मला समजत होतं तुमचं समांतर जे आहे ते एवढं गाजत होतं. म्हणजे महाराष्ट्रात एक UIDSMD किंवा एखादा जो आहे जो गाजलेला प्रोजेक्ट जो आहे, एक 15 प्रोजेक्ट असे होते की जे मागे पडले ते, त्यातला समांतरची तुलना म्हणजे त्या समांतरच्या फाईलला कोणी हात लावायचा म्हटला की सगळेजण घाबरायचे. आणि इट इज अ बेस्ट बेंचमार्क. तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्ही काय साहेबांनी केलं ते मला अजूनही माहित नाहीये, परंतु तो इतका कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन मधला कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सगळे जे काही म्हणजे निगेटिव्ह पॉइंट्स होते ते इतके गाजत होते आणि ते कोर्टात गाजत असतील, शासनाकडे गाजत असतील, अशा सर्व ह्याच्यात हात घालून असं तिथून ते लांब गेले, हात घालून तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. तो इतका शांततेत सॉल्व्ह केला, कुठेही त्याचा गाजावेजा झाला नाही. हे जे लक्षण जे होतं ते वाखाणण्याजोगं होतं आणि तेच मला ते भावलं होतं. खरं सांगतो, ती चेष्टा एवढी साधी गोष्ट नाही की करोडच्या गोष्टी जेव्हा चाललेल्या असतात त्या प्रोजेक्ट मध्ये काय होऊ शकतं ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. पण त्याच्यामध्ये डेअरिंग राहून साहेबांनी व्यवस्थितरित्या लीगल सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करून तो प्रॉब्लेम या 15 लाख 12 लाख लोकसंख्येची काय असेल ती
त्या ह्याच्यासाठी सर्वात मोठी निर्णय ते साहेबच देऊ शकले असते. दुसरी अजून एक महत्वाची गोष्ट की साहेबांच्या बाबतीत मला असं बोलायचं होतं की मला या दरम्यान ह्या साहेबांचा मला तसा जो लाभ जो झाला म्हणजे आम्ही 2-3 दिवसच मला फक्त मिळाले साहेबांशी. पण या 2-4 दिवसानंतर जेव्हा साहेबांची ट्रान्सफरची ऑर्डर वगैरे आली होती त्याच्यानंतर काही नगरसेवक वगैरे जे माझ्याकडे काय करायला यायचे ते पुढे आले असते 2-4 झाले असते. त्यातल्या नगरसेवकांनी काय वाक्य की प्रशासनामध्ये असाही मनुष्य असतो त्याचा एक धक्कादायक अनुभव त्या सर्वांना मिळाला. म्हणजे प्रशासनाच्या बाबतीत लोकांची भावना ही जरा वेगळ्या पद्धतीची होती आणि आहे ती. पण अशा ह्याच्यात पण असं इतकं परफेक्ट निर्मळ पर्सनॅलिटी असू शकते हा औरंगाबादसाठी पण दाखवता तसं इतर सर्व ठिकाणी पण जास्त काळ मला त्यांच्या सानिध्यात हात आलं नाही त्याचं दुःख आहेच. परंतु त्यांच्या ज्या काही फाईल्स आहेत त्या पाहताना चालताना नक्कीच त्यांची आठवण होईल आणि औरंगाबादसाठी ह्या शहरासाठी साहेब म्हणजे एक माइलस्टोन आहे एवढं लक्षात ठेवा. मी महापौर आणि स्थायी समिती चेअरमन आम्ही पुण्याला बाईक टॉपिंग रस्ते बघायला गेलो. ते आम्ही तिकडे बघायला गेलो त्याच्यावर आणखी फारच गोंधळ उडवलेला होता. परंतु तो इथला कॉर्पोरेशन राजकारण वगैरेचा जो आहे त्याचा तो भागच होत आहे. परंतु त्याच्यामुळे मात्र शहराला खूप फायदा झाला. इथली टोपोग्राफी या शहराची जरा खालीवर अशी आहे आणि आपल्या शहरामध्ये स्टॉर्म वॉटर वाहून जाण्यासाठीची सिस्टीम आहे चांगली सिस्टीम आहे. त्यामुळे डांबरी रस्ते जे आहेत ते लवकर खराब होतात. त्यामुळे व्हाईट टॉपिंगचा जे रस्ते आहेत सिमेंट रोड ते एक चांगला उपाय इथल्या रस्त्यांवर होऊ शकतात. कारण पर्यटनाच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्वाचे शहर असल्यामुळे रस्ते सुद्धा चांगले असायला पाहिजेत असं सगळ्यांनाच वाटत असतं. परंतु जी फायनान्शियल पोझिशन आपली आहे ती जनतांनी बऱ्यापैकी दुरुस्त करायचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही जसं म्हटलं की नावही त्याचं फार विचित्र आहे पण एक मात्र आहे की इथले जे कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत त्यांच्यावर आपण एखादी जबाबदारी टाकली तर ते प्रामाणिकपणे काम करायचा प्रयत्न करीत असतात. आपण या पदावर काम करीत असतो त्या पदावर जसं आता आयुक्त म्हणून काम करीत असताना सगळं महापालिकेचं पूर्ण बघावं लागतं शहराचं बघावं लागतं. कुठलं डिसिजन आपण घेत आहोत याला फक्त सिंगल डायमेन्शन नसतं परंतु जो कर्मचारी अधिकारी त्याच्यामुळे अफेक्ट होत आहे त्याच्यासाठी मात्र ते एकदम सिंगल डायरेक्शन असतं. म्हणून जर कुठलाही आदेश किंवा कुठल्या पद्धतीचे ऑर्डर्स त्या ठिकाणी निघत असतील आयुक्त म्हणून काम करीत असताना किंवा मी काढले असतील तर त्याला भरपूर सारे 3 डायमेन्शनल कोड वेगवेगळ्या मल्टी डायमेन्शनल गोष्टी त्याच्याशी अटॅच असतात. आणि कधी कधी आपल्याला प्रत्येक वेळेसच जसं आपल्याकडे जनजनचं उदाहरण देता येईल की प्रत्येक वेळेसच पुढे म्हणजे बिल्डिंग वगैरे तोडायला किंवा कुठलाही कमिशनरचा आदेश असला तर तो पूर्ण करायचा ह्यात यांनी नेहमीच त्यांचं काम राहिलेलं आणि चांगलं काम राहिलेलं आहे. तर कधी मात्र एक पाऊल आपल्याला मागे सुद्धा जावं लागतं. बट टू विन अ वॉर टू स्टेप बॅक इज नॉट अ डिफिट. ओके एक थोडासा कुठे ना कुठेतरी आयुक्त म्हणून मला लक्षात ठेवावं लागत होतं. त्यामुळे समांतर सारखी गोष्ट असेल अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सारखा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असेल किंवा आपल्याकडे पैसे नसताना आपण सिमेंट कॉन्क्रीटचे 50-60 कोटीचे रस्ते घ्यायचा आपला निर्णय असेल. कारण त्यावेळेस मला वाटतं मी थोरातना बोलावलं होतं संजय पवार दुराणी वगैरे सगळेच अकाउंटची टीम बोलावली होती की आपल्याला करायचं. यांनी सगळ्यांनी हात वर केले की साहेब आपल्याकडे काहीच नाही आहे. तरी सुद्धा त्याच्यामधून आपण मार्ग काढू शकलो आणि शहरासाठी आता टॅक्स मध्ये आपण थोडीशी त्याच्यासाठी वाढ केलेली आहे आणि ते बनवत असताना फक्त 1 वर्षासाठी म्हणजे आपण सांगितलं जनरल बॉडीमध्ये की हे वाढीव टॅक्स मधून युजर चार्जेस आपण जे लावलेत त्याच्यामधून हे पैसे आपल्याला मिळतील आणि ते पैसे आपण या कॉन्क्रीट रस्त्यासाठी वापरू. तेव्हा त्यांना बहुतेक वाटलं असेल की 1 वर्षामध्ये बागून जाईल परंतु तो दरवर्षीसाठीचं एक नवीन उत्पन्न जे आहे ते आपल्या शहरासाठी तयार झालेलं आहे. अशा योजना असतील स्टेडियमचं जे असेल ते स्टेडियमच्या कामाचा उल्लेख पानगडेंनी केलेला आहे या ठिकाणी. तसं माझ्या मनामध्ये कल्पना भरपूर
असतात. कारण मी पण थोडासा विपश्यना मेडिटेशन मध्ये मध्ये करीत असतो. एक मात्र गोष्ट मला नेहमीच प्रकर्षाने जाणवत राहिली आणि त्याबद्दल मी खरोखर तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देऊ इच्छितो. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आता समांतरमुळे दुसऱ्यांकडे ट्रान्सफर झालेला आहे, परंतु तिथले कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत, कोल्हे असेल, तिकडे काळजा असेल, हे सगळ्यांनी आता तिथलं निकम असेल आणि आणखी दुसरे जे कर्मचारी आहेत पीटर पासूनचे, सगळ्यांचाच राग, नगरसेवकांचा राग त्यांच्यावर राहायचा आणि सगळ्यात जास्त मला वाटतं की कुणाला रागवलं असेल कुणी म्हणजे पदाधिकारी वगैरे तर हे वॉटर सप्लायवरच राहायचं. कारण 3 ते 4 दिवसाचा गॅप आणि त्यामध्ये एखाद वेळेस जर डिस्टर्ब झालं तर 5 दिवसानंतर पाणी मिळणार. आणि तिथले एक कर्मचारी मला वाटतं कधी कधी वैतागून म्हणायचे की आता आम्ही सस्पेंड झालो तरी चालेल, पण आता थोडासा प्रायव्हेट कंपनी आलेली आहे, थोडंसं मॅनेजमेंटही चांगलं राहील त्यांचं आणि कॉल सेंटर ते सुरू करणार आहे. त्यामुळे तोही पण काही लोकांनी खूप मेहनत केली. मागच्या उन्हाळ्यामध्ये फार पाण्याचा प्रॉब्लेम या शहराला निर्माण झालेला होता. 12 कोटी रुपये शासनाने आपल्याला दिल्यानंतर आपण 45 दिवसाच्या आतमध्ये कॅनॉल मधून जायकवाडीच्या डेड स्टोरेज मधून आपण शहराला पाणी पुरवलेलं आणि ते काम पांजळे असेल, कोल्हे असतील, तिकडे पालक असेल, शिरसाट असेल, यांनी म्हणजे ह्या सर्व अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी ते करून दाखवले. आयुक्त तर आदेश देतात, परंतु हे तुम्ही लोकांनीच करून दाखवलेलं आहे. या शहराचं जी जबाबदारी तुमच्यावर आहे ती पूर्ण करायचा प्रयत्न तुम्ही नेहमीच केलेला आहे. आणि हे करत असताना नवीन नवीन योजना ज्या आहेत, आता खूप दिवस या ठिकाणी राहिल्यामुळे जवळपास सर्वांचंच काम मला माहीत आहे. अफसर सिद्दीकीनी ड्रेनेज अंडरग्राउंड ड्रेनेजच्या याच्यामध्ये भरपूर मेहनत त्यांनी केलेली आहे आणि फार हार्डवर्किंग असा एक ऑफिसर आहे. त्याच्यानंतर एलईडीचं मी तर सांगितलं की बनसोडेंनी त्याच्यामध्ये खूप मेहनत घेतलेली आहे. हे सर्व करीत असताना प्रशासन जे आहे, प्रशासकीय बाबी जे आहेत, ते प्रशासकीय बाबी सुद्धा खूपच महत्वाच्या ठरत असतात. आणि त्यामुळे या ठिकाणी मला विशेष करून पेडगावकर जे डेप्टी कमिशनर या ठिकाणी होते त्यांचा उल्लेख या ठिकाणी मला करावासा वाटतो. कारण त्यांनी एकतर मंत्रालयातलं असल्यामुळे कायदे कानून याच्यावर फार त्यांचा जास्त अभ्यास होता, त्यामुळे फाईल्स, नोटिंग्स ते ठेवायची पद्धत वगैरे फार चांगली त्यांची होती. आणि त्याच्यामुळे जे निर्णय प्रशासनामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये असणारे जे निर्णय आहेत ते घ्यायला खूप मदत झाली. निकमने जसा उल्लेख केला की लाड समितीचे प्रकरण पेंडिंग होते, अनुकंपाचे प्रकरण पेंडिंग होते, ते सर्व काढायला मदत झाली. आणि त्याच्यानंतरही आता दुसरे डेप्टी कमिशनर बोर्डे साहेब त्यानंतर जॉईन झाले, तर बोर्डेनी सुद्धा त्यांचाही अनुभव जो आहे कॉर्पोरेशन मधला तो प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि त्यांचंही म्हणजे नियमाप्रमाणे जायचं, नियमामध्ये काय आहे हे दाखवून द्यायचं, असं चांगलं काम त्यांच्याही कडून झालेलं आहे. या ठिकाणी नव्याने काही अधिकारी रुजू झालेले आहेत. पवार डेप्टी कमिशनर म्हणून रुजू झालेले आहेत, जाधव सुद्धा रुजू झालेले आहेत, ऍडिशनल कमिशनर आपल्याकडे आलेले आहेत. त्यामुळे महाजन साहेब आता वरच्या लेवलवरचा जो स्टाफ आहे तो फार म्हणजे आता भरलेला, आपल्याकडे पद रिक्त नाही, त्याचाही फायदा नक्कीच तुम्हाला होणारच आहे. आणि हे करीत असताना काही आणखी जे प्रोजेक्ट्स या शहरासाठी माझ्या हातून राहून गेले तसं मला वाटतं. एकतर महत्वाचं म्हणजे हे टुरिझमचं सेंटर आहे, परंतु असं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टुरिझम प्लॅन बनवण्यामध्ये मी थोडासा कमी पडलो असं मला वाटतं. सिकंदरनी तसं फार मेहनत त्याच्यासाठी घेतली आहे आणि बाकीच्या प्रोजेक्ट्सकडे, कारण सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते होतीलच याचा मला विश्वास आहे, परंतु रोज गार्डन व्हावं ही माझी फार इच्छा आहे. परंतु ते चांगलं व्हावं, सुंदर व्हावं, कारण त्याच्याकरता मी बराच वेळ दिलेला आहे. त्याचं डिझाईन कसं असेल, काय असेल, त्याच्यामुळे पर्यटक सुद्धा आकर्षित होणार आहे. त्यामुळे त्याच्यावर नक्कीच माझं लक्ष असणार आहे. जेवढं शाळांच्या मुलांचा जो निकाल आहे तो शेख आणि पेडगावकर यांनी मिळून खूप प्रयत्न करून तो शाळेचा दर्जा सुधारलेला आहे. तेवढंच महत्वाचं रोज गार्डन सुद्धा माझ्यासाठी, कारण बराच वेळ मी त्याच्यामध्ये आणि शहराचं थोडस स्टँडर्ड वाढवायचं त्याच्यासाठी ते अतिशय महत्वाचं असं ठरणार आहे. आजच मी परत सिद्धार्थ गार्डनला गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी
2 आणखी वाघाचे बछडे त्या ठिकाणी झालेले आहे. तर मागच्या वेळेस 3 झाले होते, आता 2. म्हणजे ते छोटी छोटी मुलं म्हणजे वाघाची त्यांना खेळताना बघूनही फार बरं वाटतं. एकदम जू तिथे असतं, तो जू ट्रान्सफर करायसाठीही आपण आता व्यवहार जो आहे कागदोपत्री व्यवहार सुरू केलेला आहे. तर ह्या अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सर्वांनीच तुम्ही मला खूप भरभरून साथ दिलेली आहे. टॅक्सेशनच्या वसुलीमध्ये आपण खूप, मला वाटतं की भारतामधला पहिला प्रयोग या ठिकाणी आपण केला. आपण एक असं मशीन तयार केलेलं आहे की जे टॅक्स आपल्याला भरायचं असेल तर जे काही घेऊ शकतं, डिमांड ड्राफ्ट घेऊ शकते, पैसे घेऊ शकते आणि त्याची रिसिप्ट आपल्याला देते. असं किऑस्क मशीन आपण बसवलेलं आहे. बारीची त्यामध्ये फार मदत झाली, संजय पवारची त्यामध्ये फार मदत झाली, थोरात यांची फार त्याच्यामध्ये मदत झाली. तर असे नवीन उपक्रम सुद्धा आपण राबवलेले आहेत. तर हे आणखी आता बरंच बोलण्यासारखं आहे, परंतु डेंग्यूच्या याचा उल्लेख जो डॉक्टर कुलकर्णी यांनी केला, मला वाटतं की काही वेळासाठी कागेकर मॅडमकडे तो चार्ज आपण दिलेला होता आणि त्यामध्ये त्यांनी चांगलं काम त्या ठिकाणी करून दाखवलं. संपूर्ण शहर आपण पिंजून काढलेलं आहे आणि आताही तसंच काम जे आहे ते पुढे चालू ठेवलेलं आहे. त्यामुळे तो सुद्धा प्रॉब्लेम जो आहे तो कमी होऊन जाईल असं मला वाटतं. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मधूनही आपल्याला थोडीफार चांगली वसुली जी आहे ती झालेली आहे. अदरवाईज टाउन प्लॅनिंग नेहमीच काही ना काही कारणाने गाजत राहिलेलं आहे, परंतु त्या ठिकाणी जे अधिकारी आहेत चांगले आहेत. रामटेके त्या ठिकाणी आहेत, कुलकर्णी त्या ठिकाणी आहेत. तर ही अशी एक खूप चांगली टीम जी आहे ती सर्वांची या ठिकाणी आहे. सूर्यवंशी बहुतेक माझ्यावर नाराज असेल कारण त्याला मी चार्ज जो आहे वॉर्ड ऑफिसरचा चार्ज काढून त्याला घनकचरा व्यवस्थापनाला दिलेला आहे. परंतु आपण जे पद तुम्हाला मिळतं ते पद जस्टिफाय आपण करायला पाहिजे. ज्या पदावर आपण आहोत ते त्या पदाचे आपण लायक आहोत हे दाखवून द्यायला पाहिजे. कारण प्रत्येक पदासोबत रिस्पॉन्सिबिलिटी असते आणि ती जेवढं मोठं पद तेवढी मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी. when we owe that responsibility, then we must show that in our action and in our results. मग तसं जर दिसलं नाही तर मग काही बदल जे आहेत ते तुम्हाला करावेच लागतात. परंतु हे करीत असताना मात्र माझ्या मनामध्ये कुणाबद्दलही किंतु परंतु नाही, म्हणजे पदाधिकाऱ्यांबद्दलही नाही, तुमच्याबद्दल तर राहायचा प्रश्नच नाही. कारण तसंही माझ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर सगळीकडेच जिथे जिथे मी गेलो तिथे तिथे त्यांची साईट नेहमीच घेत गेलो. कधी ते चुकले तरी घेत गेलो. परंतु कारण अधिकारी कर्मचारी हा एक वेगळा फॅमिली असते. तर फॅमिलीमध्ये कुणी चुकलं तर आपण त्याची कान उघडणी करतोच, परंतु त्याला घराच्या बाहेर हाकलून देत नाही. ही भावना नेहमीच माझ्या मनामध्ये राहिलेली आहे. परंतु हे सर्व करीत असताना काही होऊ शकतं अनावधाने. कारण मी फार 100% राईट आहे असं पर्सेंटेज वाईज काढायचा निकम प्रयत्न केला मला माहित नाही, पण मी म्हणजे फार चांगला आहे असं मी कधीच म्हणत नाही. पण असे काम मात्र मी ज्या कामाने मला समाधान मिळतं असे काम करायचा माझा नेहमीच प्रयत्न असतो. त्यामुळे हे सर्व काम करीत असताना माझ्याकडून होऊ शकतं की काही चुकाही झालेल्या असतील, कुणावर मी होऊ शकतं की मला माहिती कमी मिळाली त्याच्यामुळे त्या कमी माहितीच्या आधारावरही मी रागावलो असेल तर त्याबद्दल या ठिकाणी मी दिलगिरी व्यक्त करू इच्छित आहे. कारण होऊ शकतं, बट इट वॉज नॉट इंटेन्शनल, नॉट एट ऑल. या ठिकाणी खूप चांगले प्रोजेक्ट, जसं मी म्हटलं तसं रमाई आवाजचा मला या ठिकाणी विशेष उल्लेख करावा असं वाटतो. खूप चांगलं प्रोजेक्ट काकांनी त्या ठिकाणी खूप मेहनत घेतलेली आहे. आणि विशेष करून माझे दोन्ही जे पी आहेत, बायती आहे त्याच्यानंतर डेकऱ्या, या दोघांनी मी कधी कधी फार उशिरापर्यंतही ऑफिसमध्ये बसत असे आणि तेव्हा मात्र ते बिचारे काही न बोलता चुपचाप तिथं बसत असत. कधीही मला त्यांनी तक्रार केली नाही, कधी कुठे जायचं असं काहीही सांगितलं नाही. त्याबद्दल खरोखरच मला माझ्या सर्व्हिसमध्ये बरेच वर्ष सर्व्हिस झालेली आहे, त्याच्यामध्ये जे काही पीए मिळाले त्या पीएच्या जे 4-5 खूप चांगले पी आहेत त्यामध्ये ह्या दोन्ही पीएमची गणना मी करू इच्छितो आणि सर्वांच्या समोर या ठिकाणी सांगू इच्छितो. कारण
वाटतं तसं जास्त भावनाप्रधान व्यक्ती मी नाही आहे, परंतु त्यांनी खरोखर फार चांगलं काम केलेलं आहे. वेळोवेळी काही माझ्याकडून नजर चुकीने काही राहिलं असेल तर ते सुद्धा माझ्या लक्षात त्यांनी आणून दिलेलं आहे. आणि चांगला फीडबॅक सुद्धा ते मला त्यांनी दिला. तर असं सर्व चांगला स्टाफ, चांगले अधिकारी, कर्मचारी आणि चांगली महानगरपालिका, चांगलीच म्हणेन मी, कारण तिथे काम करताना मला समाधान मिळालेलं आहे, मला आनंद वाटलेला आहे. चांगल्या शहरामध्ये शहरही खूप चांगलं आहे. आपण अतिक्रमण, धार्मिक अतिक्रमण हटवणं, ते पण औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी त्याची मीटिंग बोलावली, ते सुद्धा परेशान होते की म्हणजे काय होईल याच्यामध्ये. चीफ सेक्रेटरीने बोलावली. चीफ सेक्रेटरींचा थोडासा माझा आधीचा परिचय असला, मी त्यांना म्हटलं की नाहीतरी काम आम्हालाच करायचं आहे, तर तुम्ही कशाला टेन्शन घेता, आमच्यावर सोडून द्या, आम्ही बघतो काय करायचं ते. आणि त्यामध्ये मग आपण एन्फोर्समेंटचे स्पेशालिस्ट जनजन आहेतच, परंतु काही आणखी नवीन चेहऱ्यांना सुद्धा आम्ही संधी दिली. 2 टीम्स केल्या. एका टीमला जनजनला पाठवलं, दुसऱ्या टीमला बोर्डेनकडे आपण दिलं होतं. सिटी इंजिनिअरिंगच्या टीम मध्ये सगळेच अधिकारी कर्मचारी आपण घेतले होते आणि म्हटलं चला एका टीम मध्ये जयश्री कुलकर्णींनाही पाठवून देऊ. सकाळी त्या मोहिमेवर गेलेल्या होत्या. प्रियंका वगैरे तर होतीच त्याच्यामध्ये. जनजननी त्यांनाही बरंच एक्सपर्ट केलेलं आहे. तर हे सर्व असे नवीन नवीन अनुभव जे आहेत ते अनुभव आणि चांगले लोक यासाठी म्हणत आहे मी की त्या दिवशी कुठेही एकाही ठिकाणी दगड कुठे झालेला नाही, दगडफेक झालेली नाही, कुणी एका शब्दाने कुठे भाषाबाजी त्या ठिकाणी झालेली नाही. त्या चांगल्या शांततेमध्ये ते काम या ठिकाणी करू शकलो. 6 डिसेंबरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या परिनिर्वाण दिनी फार मोठा ब्लड डोनेशनचा कॅम्प या शहरामध्ये जवळपास 2,500 ब्लड बॅग एकाच दिवशी कलेक्ट झालेले होते. तो पण एक सामाजिक प्रयोग म्हणून, सामाजिक काम म्हणून आपण या ठिकाणी करू शकतो. चांगलं शहर आहे, चांगली माणसं या ठिकाणी आहेत, फक्त थोडासा आणि चांगले अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणी आहेत. जसं मी सुरुवातीलाच बोललो की अधिकारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांना सुद्धा कळून चुकलं की काय काम होऊ शकतात आणि काय नाही होऊ शकत. आपली आर्थिक स्थिती काय आहे हे सुद्धा त्यांनी मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे थोडासा एक चांगलं वळण जे आहे त्या शहराला मिळू शकतं अशा मताचा मी आहे. आणि तुम्ही सर्वांनी मला जे भरभरून प्रेम दिलं आणि माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, माझ्या पाठीमागे तुम्ही सुद्धा खंबीरपणे उभे राहिले, याबद्दल मी तुमचं खूप मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो. कारण परत एकदा मी जे नेहमी सांगत असतो ते परत एकदा सांगतो, मला असं वाटतं आयुष्यामध्ये की चांगलं काम करायची संधी आपल्याला सगळ्यांनाच मिळत नाही. सो वी आर फॉर्च्युनेट की आपल्याला ती चांगलं काम करायची संधी मिळाली. त्यामुळे आपल्या हातून चांगलंच काम व्हावं याचा नेहमीच आपण विचार करायला पाहिजे. चांगलं काम केल्याने आपलंच स्वतःचं भलं होत असतं. कुशल कर्म तुम्हाला माहीतच आहे. त्यामुळे असं चांगलं काम आपल्या सर्वांच्या हातून घडेल. मी कुठेतरी असलो तरी नक्कीच या ठिकाणी, जसं यावर्षी सुद्धा परत तो 6 डिसेंबरला ब्लड डोनेशनचा मोठा कॅम्प घ्यायचा आहे, त्यावेळेस नक्कीच मी या ठिकाणी येणारच आहे. आणि या शहराला जेव्हा आपण मला चान्स मिळेल नक्कीच मी याचा प्रयत्न करेन. माझी फक्त एकच इच्छा आहे की जसं आता मी जाताना सोडून जात आहे, तुमच्या प्रयत्नामुळे, तुमच्या मेहनतीमुळे, तुमच्या चांगल्या कामामुळे जसं सोडून जात आहे त्याच्यापेक्षा वापस येताना परत आणखी सुंदर दिसेल, आणखी चांगलं दिसेल, एवढीच अपेक्षा तुमच्याकडून करतो. माझे 2 शब्द संपवतो. औरंगाबाद महानगरपालिका अधिकारी संघटनेच्या वतीने आयोजित निरोप समारंभ आणि स्वागत समारंभ. निरोप समारंभासाठी आपले माजी आयुक्त श्री कांबळे सर यांनी आपल्या फक्त 18 महिन्याच्या कालावधीमध्ये औरंगाबाद सारख्या शहरासाठी विकासाचा माइलस्टोन निर्माण करून दिला आणि शहर प्रगतीसाठी आपल्याला अनमोल असे मार्गदर्शन केलं. त्यांचा अनुभव सुद्धा खूप चांगला आहे. त्यांचे आपल्या अधिकारी संघटनेच्या वतीने सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मी आभार मानतो. तसेच नूतन आयुक्त श्री महाजन सर यांच्या पाठीमागे पण भरपूर अनुभव दांडगा आहे, त्यांचे पण आपल्याला मोलाचं सहकार्य आहे. त्यासाठी सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांचं स्वागत करतो.